निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भांगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सच तारया जहान लहा अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुध नो तन कहा तेन जम आया डंडोत बंधन अन के बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ सोई कराए जो तुध भावै मोहे सियाणप कछु न आवे हम बारक तो शरणाई हम बारक तो शरणाई तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तू मेरा राखा राखा सबनी थाई तापो केहा काड़ा जियो हम बारक मुगद इयान हम बारक मुगद इयान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन फूल बिगाड़ जगत पित पावेंगे सुत खिन खिन फूल बिगाड़ जगत पित पावेंगे आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज आर
ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਅਰਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਅਰਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਗਈ ਬੋਹੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਈ ਬੋਹੜ ਬੰਦੀ ਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਏ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ਏ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ਏ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ਏ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਅਰਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਹਰ ਜੀਓ
सुभाई जैसा बालक पाए सुभाई। लख अपराध कमावे लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़ के मोह पाती। कर उपदेश देश चिड़ के मोह पाती। बड़ पिता गल लावे बड़ पिता गल लावे। पिछले औगण बख्श लए पिछले औगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे प्रभ आगे मार्ग पावे प्रभ आगे मार्ग पावे प्रभ आगे पावे। जियो निमाणया तू मान हर जियो निमाणया तू मान। निजी जिया चीज करे मेरा गोविंद चीज आ चीज करे मेरा गोविंद। तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाणया तू मान हर जियो निमाणया तू मान। जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़ के बो पाती बौड़ पिता गल लावे पिछले औगण बख्श बख्श लए सुत अपराध करत है जेते जननी चीत न राखस ते पिछले औगण बख्श लए सुत अपराध करत है जेते जननी चीत न राखस ते रामैया हूँ बारक तेरा काहे न खंडस औगण मेरा जे अत क्रोप करे करताया तांबी चीत न राखस माया हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे
हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक औगण को ना चितारदा गल से लायक औगण को ना चितारदा गल से लायक मुँह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक मुँह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के मोह पाती बोड़ पिता गल लावे पिछले अवगण बख्श ले पिछले अवगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे प्रभ आगे मार्ग पावे हर जियो निमाणया तुमान हर जियो निमाणया तुमान निचीज चीज करे मेरा चीज चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान जियो निमाणया तू मान हर जियो निमाणया तू मान हर अंतर जामी सब विद जाने हर अंतर जामी जाने हर अंतर जामी सब विद जाने हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आँख सुनाइए ता किस पे आँख सुनाइए कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत हर अंतर जामी सब विद जाने हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आँख सुनाइए ता किस पे आँख सुनाइए कहने कथन न पीजै गोविंद कहने
ਪੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਨ ਪੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਨਾ ਪੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰ ਪਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ਹਰ ਪਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ। ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ। ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਚੀਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਚੀਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਹਰ ਜੀਓ
ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾਤਾ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, जिस नीच को को न जाने, नाम जपत ओ चौकुंट मान। जिसकी पहचान ही नहीं होंदी ते उसनों ओ अकाल पुरख भावें किसी रूप विचकार संसार ते आवे, ये उसकी रजा है कि केड़ा जामा धार के ओ अकाल पुरख ਉਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, लेकिन उस अकाल पुरख का काम ही है कि जेड़ा उस नाल प्यार करे, उस नाल प्यार करे, भावें वो भगत रविदास जी होवन, जुतियां गंढण का काम करते सन। जुतियां गंढण वाले नूं मोची कहंदे हन। चमड़ा कच्चा चमड़ा लेंदे सन ते उसियां जुतियां बनांदे सन। कच्चे चमड़े नूं साफ करके हाथ खून नाल सने पावे हुंदे सन, लेकिन हिरदा निर्मल, मन ऐसा निर्मल, किसी प्रकार दा हंकार नेड़े नहीं। इतनी वड्डी दात उन्हां कोल कि जिस कुनाली दे विचकार, कुठाली दे विचकार चमड़ा भिगोंदे सन, जे उस चों भी जल दे देवन अमृत दा ते उस गोली नूं ऐसा महसूस होया कि मैं अगम निगम दी सोजी हो गई। साखी आप जी ने सुनी है, पढ़ी है। ये बरकत है सतगुरु जी दी, निचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद। त्रेते युग दे मालक भगवान राम जी, उन्हां दा जीवन वेखिए। रामायण आप जी ने कई बार टीवी ते भी तकी होनी है, बच्चों ने साखियां भी, कहानियां भी पढ़ते रहते हैं। संत माता जी भी प्रकरण कई बार दोहराते हैं। उस नाम जपण वाली बीबी का जिक्र करते हैं। वो भोली पाली, लेकिन नाम जपण विचकार ऐसी रचत, ऐसा उसका प्यार भगवान राम जी दे नाल बनवास होया ते पता लग्या कि अज भगवान जी इस रस्ते ते आनगे। भील जाति दी ओ स्त्री, भीलनी जिसों कहते सन, वो जाति जिसके नेड़े ब्राह्मण लोग नेड़े ही नहीं होंदे सन। उसकी कुटिया भी अलग होंदी सी साधुआं दी कुटियां कोलों। साधु नेड़े नहीं आंदे सन, आण देंदे सन जंगल विचकार।
ਤੇ ਉਹ ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਾ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਐਸੀ ਭਾਵ ਵਿਫਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾ ਚਮਕਣ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ। ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਤੰਦਰਾ ਟੁੱਟੀ ਭੀਲਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਭੀਲਣੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਈ, ਆਖਣੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲਗੇ ਲਛਮਣ ਭਰਾਤਾ, ਲਛਮਣ ਆ ਚਲੀਏ, ਆ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਏ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਇਜ਼ਾ, ਬਾਲ ਇਸੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਦੀ ਭੀਲ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਕਰ ਬੇਰ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਭੀਲਣੀ ਉਨ ਬੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੂਰਤ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੇਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਬੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਕਣ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਬੇਰ ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਬੇਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ। ਲੈ ਸੀਤੇ, ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਬੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਲਛਮਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਇਸਦਾ, ਤੱਕਣ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਨੇ ਬੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੀਲਣੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਲਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ। ਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਭੀਲਣੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਬਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਪਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਚਰਨ ਪਾਜੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਪਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਲక్ష్మణ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਖਣ ਲਗੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਕੇਵਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੇਵਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਕੇਵਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਾਵ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਵਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੂਨ ਪਲਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਚਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ। ਲక్ష్మణ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ? ਆਖਣਾ ਕੇਵਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਵਟ ਆਖਣਾਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਖਣ ਲਗੇ ਕੇਵਟ ਇਤਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੇਵਟ ਆਖਣਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਕੇਵਟ ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਰਨਾਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਰਨਾਮਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਮਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਉਸਨੇ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕੇਵਟ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾ ਦੋਗੇ ਪੰਪਾ ਸਰ ਤਾਂ ਪੰਪਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਪਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਪੰਪਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉਤਰੇ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਗੰਦਾ, ਉਂਝ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਵੀ ਰੇਤ ਸਭ ਉਤੀ ਪਈ ਉਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨ? ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਆਖਣ ਲਗੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਆਖਣ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਸਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਪਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਭੀਲਣੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਥਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਪਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੂਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ ਭੀੜਨੀ, ਅੱਜ ਭੀੜਨੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਪਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਇਤਨਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ, ਨਵਾਂ ਨਕੋਰਾ, ਇਤਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ऋषि मुनि हैरान हो गए, तपस्वी हैरान हो गए। एक ही होया, भगवान राम जी आखण लगे, इसके हिरदे दे अंदर जो निर्मलता है, जो प्यार है, जो एक उड़ीक है, इस उड़ीक दी बरकत है। ये उस प्यार दी बरकत है। तुसी बाहरी वेश तकदे हो ते सतगुरु अंदर दी गल जानदा है। ये निशानियां हन उस अकाल पुरख दियां, भावें त्रेते युग च आए, लेकिन कीता कि उन्होंने हर जीओ निमाणया तू मान, हर जियो निमाणया तू मान, निची जया चीज करे मेरा गोबिंद, निची जया चीज करे मेरा गोबिंद। जिस भीलनी नो नीवी निगाह नाल तकदे सन, अज भगवान राम जी ने उसनू संतनी बना दिता, दस दिता इन्हां कर कितनी बरकत है, इस प्यार कर कितनी बरकत है, जब मालक नाल प्यार किया जाए। भजन लोड़ है, लेकिन प्यार नाल होवे, उड़ीक नाल होवे दर्शना दी। मालक दे प्यार कर, मालक दी उड़ीक कर, जैसे रहंदे न कांखी एक है दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। ये निशानी है मालक दी। निची जिया चीज करे मेरा गोबिंद, नची जया चीज करे मेरा गोबिंद। तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाणया तू मान, हर जियो निमाणया तू मान। द्वापर युग भगवान किशन जी पांडवां ते कौरवां दा जिस वेले कोई समझौता नहीं हो रहा सी, विचार बनया कि भगवान किशन जी नूं भेजिया जाए, ये कोई समझौता करा लैन, किसी गल ते कौरव राजी हो जान, इन्हां दी लड़ाई ना होवे। वड्डे वड्डे समय दे जेड़े योद्धा सन, दरबार दे एहलकार सन, वड्डे वड्डे मंत्री सन, सारियां दी यही सलाह बनी कि भगवान किशन जी नूं भेजिया जाए।
ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ टाइम होया, दिन निश्चित होया कि इस दिन भगवान जी दरबार आनगे। दुर्योधन ने महल तैयार किया, अपना सुंदर 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 पकवान भी बनवाए, लेकिन मन च ऐसी अहंकार भरिया होया सी कि देना कुछ नहीं मैंने। बिदर उड़ीक रहा है, मन की भावना है कि मेरे मालक आ रहे हैं इत्थे हस्तिनापुर, आ तो दुर्योधन को रहे हैं। मन च उड़ीक कर रहा है, अरदास कर रहा है कि मेरी कोई औकात तो है नहीं, मेरी कोई पुछ गुछ तो है नहीं, ना मेरी कोई गल सुनी जाती है, तो ना इस वड्डे विवाद कर मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है। मन मेरा मन करता है कि भगवान जी मेरे घर आव। ये बिदर दी मन दियां भावनावां। भगवान जी जिस दरबार च आए, दुर्योधन ने सिंघासन ते बैठा सी, ते वेख्या भगवान जी आ रहे हैं, ते सिंघासन तो उठ पिया। दरबारी समझे कि भगवान जी आ रहे हैं, उन्होंने नमस्कार करने लिए उठेगा, लेकिन दुर्योधन सी उठ के हसदा होया, मुंह बनांदा होया, थोड़ा अपने महल वाले पासे चला गया कि ये आए हैं इत्थे ते मेरे कोल ही आणगे, मैं जिथे महल च जा रहा उत्थे आके मैनू मिलणगे। ते भगवान किशन जी हस पे, हस पे। जेड़े दरबारी सन वो समझन लगे कि भगवान खुश हो गया, लेकिन भगवान तो साड़ी चलाकियां ते भी हसदा है ना। हस बोले भगवान जी, भाई गुरदास जी का बचन। दूर खड़ा है बिदर, ते बिदर दियां अखां च कर हंझूआं ते हाथ जुड़े हैं, हाथ जुड़े हैं, तो यही उड़ीक कर रहा है। कह नहीं सकता कि भगवान जी मेरे को आओ, क्योंकि भगवान जी तो कौरवां पांडवां का समझौता कराने लई दरबार च कर आए हैं। लेकिन बिदर की अवस्था, हाथ जुड़े हैं, अरदासा कर रहे भगवान किशन जी के चरनां विचकार। भगवान किशन जी ने वो प्यार दियां डोरां ऐसियां महसूस कीतियां कि मैनू कोई बुला रहा है। भगवान किशन जी ने अख उठा के भर के वेख्या तो वह बिदर दी अखां चों हंझू, ते भगवान किशन जी दे चरण जेड़े सन, जेड़े दुर्योधन दे महल वाल पासे जाने चाहिए सन, वो चरण बिदर दे पासे आ गए। ते बिदर नूं आखण लगे, काका तुसी क्यों रो रहे हो? ते हुण उसदे कोल कोई गल ही नहीं करन देनो, गला रुंध गया, गला भर आया, अखां चों हंझू आ गए। ते ज्यों सतगुरां दे भगवान किशन जी चरनां ते टैण लगे, भगवान किशन जी ने पकड़ लिया, आखण तुसी मेरे वड्डे हो, आओ घर चलने हाँ, जो तुसां ने तैयार किया है आओ छकीए। भगवान किशन जी बिदर दे घर जांदे हन, ते भगवान किशन जी जाके कहंदे ना, बैठ देंगे, भूआ जी ले आओ जो भी तो कुछ तैयार है, ले आओ, भूख लगी है। ते बिदर गया रसोई चों, घर वाली नूं कहा जो तैयार सी ले आए। ते ओ साग बिदर ने अज, बिदर दा साग भगवान किशन जी खा रहे हैं, जिसे कहंदे कि नमक भी नहीं सी। आए सन समझौता कराने लई पांडवां ते कौरवां दा, पहुंच गए किथे? उस प्यार वाली आत्मा दे कोल, जिस दे अंदर प्यार भरिया सी, जिस दे मूंह च कर जबान नहीं सी, कोई गल ही नहीं करन दे लई कि मैं कुछ बोला। हर अंतरजामी सब जाने, पंक्ति आई है, हर अंतरजामी सब जानता, किस पे आख सुना, वो तो दिलों की जानदा है।
ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਪਾਵੈ। ऐसो पावो बिदर को देखियो, ऐसो पावो बिदर को देखियो, ओह गरीब मोहे पावै, ओह गरीब मोहे पावै। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पावो बिदर को देखियो, ऐसो पावो बिदर को देखियो, ओह गरीब मोहे पावै, ओह गरीब मोहे पावै, ओह गरीब मोहे पावै, ओह गरीब मोहे पावै। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ इसी प्रकरण ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਬਣੀ ਵਸਤੂ ਛਕੇ, ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜੀਓ। ਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਹ ਤਰਖਾਣ, ਉਸਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਇਤਨਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ। ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹੂ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਾਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਨਿਕੰਮਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ,
ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੱਬ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਅੱਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਕਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਮਲ ਸਾਧੂ ਹੈ? ਕਾਮਲ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਗਰ ਘਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਬਈ ਨਵਾਬ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਸ ਪਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਰਖਾਣ, ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਜਿਤਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਟਾਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਝਲਕ ਮਨ ਚ ਲੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲਾਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਸੀ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣਗੇ ਲੈ ਨਵਾਬ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਲਾਲੋ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਈ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ
ਅੱਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਵੀ ਟੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਲੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਉਚਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਨਿੱਜੀ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਨੱਚੀ ਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਪੜ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਟੀਨਾ ਝਾਲਦੇ ਸਨ, ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਟੀਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲਗੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਰਗੇ ਤੇਜਾ ਮੇਰੀ ਖਲ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬਣਨ ਤੇ ਤੇਜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹਰ ਜਿਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜੀਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗਏ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਉਠਾਲੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗਏ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन गुरु दिल दियां जानता है। जदों ये आ जा कि मैंने प्रबंध किया है, वेखो कितना सोहना प्रबंध किया है, मैं प्रबंध किया है, वेखो कितना सोहना प्रबंध किया है सतगुरां दे लई। फिर सतगुरु नूं वो फिर मैल चंगी नहीं लगती, सतगुरु नूं फिर मैल चंगी नहीं लगी। सतगुरु सेवा राम सचे पातशाह दिल हर बंदे दा रख लेंदे सन, हर बंदा दिल रख लेंदा। ਉਹ ਜਿਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛੋਨੇ, ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਲੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬੂ ਲਾਲ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਦਾ, ਤਰਖਾਣ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਚਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਉਸਾਂ ਜੋੜ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਨਾ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਇਹ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਭਜਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਭਜਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ? ਕਰੋ ਜੋ ਦਰੀਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਦਰੀਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਦੜੀ, ਕਰੋ ਜੋ ਦਰੀਆ, ਮੋਹਨ ਕਰ ਆਵੋ, ਕਰੋ ਜੋ ਦਰੀਆ, ਮੋਹਨ ਕਰ ਆਵੋ, ਕਰੋ ਜੋ ਦਰੀਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਦਰੀਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਦਰੀਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਦੜੀਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਦੜੀਆ, ਮੋਹਨ ਕਰ ਆਵੋ, ਕਰੋ ਜੋ ਦੜੀਆ, ਮੋਹਨ ਕਰ ਆਵੋ, ਕਰੋ ਜੋ ਦੜੀਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕਰਤੇ ਜਿਓ, ਜੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮਨ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਛੋਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਬੈਠਿਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਤ ਮਾਦੇ, ਉਠੋ ਉਠੋ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ, ਰਾਮਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਤਰਾ ਜੀ, ਰਾਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਣਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਚਲੀਏ, ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਉਸ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਪਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਸਮਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਸੁਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਈ ਟਪ ਟਪ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਆਣੀ, ਰਹਿਣ ਸੁਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ जिसने की मोती नगर सेवा की थी ते सेवा करके उसने जान लिया कि कितनी बरकतां ने कर दिया, जो हृदय दे अंदर प्यार उसे जागया। आज बाबू लाल नूं याद कर रहे हैं, क्यों? बाणी कहने निची जिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। सतगुरु सारी रात उस गुरसिख दे कर रहे, किस करके उसदे मन जो प्यार सी, कांखी एक दरस तुआरो नानक उन संग मोहे। जिस दे हृदय दे अंदर प्यार होवे, उडीक होवे, दिखावा ना होवे, चतुराई ना होवे, ए नो कि मैं दसन जा रहा कि मैं ना गया ना बाबा डेरे तो मेरी सुनवाई पूछा जाएगा, इस करके चला जाऊंगा। ये प्यार हो, अंदरों आवाज जागे, अंदरों गुरु दे नाल एक झिझक प्यार ऐसा उमड़े कि सतगुरु फिर दौड़दा दौड़दा आ जा। आज बाबू लाल दे गृह विखे सतगुरु सच्चे पातशाह पुज गए, संगतां दे नाल पुज गए, खाली आप ही ना जाके संगतां दे नाल पुज गए। हर जियो निमाणिया तू यतन करिए कि सच्चा पातशाह साडे ते भी किरपा करे। उन गुरसिखां दे मूंह पिछों भीरणी दा जो प्यार सी गुरु प्रवान कीता, बिदर दा जो प्यार सी, लालो दा जो प्यार सी, लाला तेजा राम दा जो प्यार सी, बाबू लाल दा जो प्यार सी, सतगुरां ने प्रवान कीता। सच्चे पातशाह जीओ साडे ते भी किरपा करनी, सानू भी उस प्यार दे रंग विच रंग दो, असी भी तर्क वितर्क विच कर ना पाइए, असी किसी पर तर्क वितर्क ना पाइए, सानू अपने नाम दे रंग विच रंग दो, अपने प्यार विच कर सानू रंग दिओ कि असी भी उन्हां गुरसिखां दी चरण धूल लैईए। बाणी कह रही है धन गुरु अर्जन पातशाह ने जो मोहर लाई है ना, अखर अखर सच है। हर जियो निमाणिया तू माण, हर जियो निमाणिया तू माण। निची जिया चीज करे मेरा गोबिंद, निची जिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जियो निमाणिया तू माण, हर जियो निमाणिया तू माण। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर, होए दयाल कृपा
ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪੇ ਸੁਣੇ ਬੇਨੰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਕੀ ਚਿੰਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ ਸੰਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ ਹਰਿ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਹਰਿ ਜੀਓ ਜੋ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਿਚੀ ਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਚੀ ਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹਰਿ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਹਰਿ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ